नमस्कार दूरदर्शन खबरां में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब विच झोने दी खरीद दा कम शुरू, सूबे दीआं मंडियां विच झोने दी आमद विच तेजी। नीति आयोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां विच उपलब्धियां हासिल करन वालियां 75 महिलावां नूं सन्मानित करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ਅਤੇ हाई कोर्ट के सीनियर वकीलों ਨੂੰ देश के कमजोर वर्ग के लोगों ਨੂੰ मुफ्त सेवावां प्रदान करने ਲਈ ਸਮਾਂ तय करना चाहिए है। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि रेलवे नैटवर्क के मुकम्मल होने नाल कश्मीर के विकास विच तेजी आवेगी। देश विच बीते 24 घंटिया दौरान 22,842 नवे कोरोना मामले सामने आए और 25,930 सेहतयाब हुए। सेहतयाबी की दर 97.87% ते पहुंची। भारतीय विलखण पछाण अथॉरिटी UIDAI वालों देश के 122 शहरों में 166 स्टैंड अलोन आधार दाखला केंद्र खोलने की योजना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब दीआं मंडियां विच झोने की खरीद का काम शुरू हो गया है। किसानां ने झोने की फसल मंडियां विच लियाउणी शुरू कर दी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों तो मंडियां विच किसानां वल्लों झोना लिआंदा जा रहा सी अते उन्हां नूं उम्मीद सी कि निर्धारित प्रोग्राम अनुसार झोने की खरीद 1 अक्तूबर तो शुरू हो जाएगी। पर केंद्र वालों बरसाती मौसम नूं देखदਿਆਂ झोने की खरीद का काम 10 दिनों तक अगे पाउण कारण किसानां विच मायूसी फैल गई सी। पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं यह अपील की गई सी कि झोने की खरीद का काम छेती शुरू किया जाए। जिस उपरंत केंद्र वालों लए गए फैसले अनुसार अज तो पंजाब दीआं मंडियां विच झोने की खरीद शुरू करने का ऐलान किया गया सी। किसानां ने झोने की खरीद का काम शुरू होने ते खुशी का इजहार किया है। नीति आयोग देश की आज़ादी के 75वें साल मौके आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वालियां 75 महिलावां नूं सन्मानित करेगा। यह प्रोग्राम नीति आयोग की मुख्य पहलकदमी महिला उद्यमता प्लेटफॉर्म वालों करवाया जा रहा है। महिला ट्रांसफॉर्मिंग भारत पुरस्कार WTI 2021 सशक्त और समर्थ भारत वाल महिला उद्यमियों के योगदान नूं मानता देने लई अज तो 5 साल पहला शुरू किया गया सी। यह पुरस्कार देश भर तो समाज और ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में बदलाव लियाउण वालियां महिलावां नूं मानता देण अते उन्हां दे विशेष योगदान दी कहाणियां नूं सामने लियाउण दा इक यतन है। साल 2018 तो यह अवार्ड महिला और उद्यमता ते ध्यान केंद्रित करदिआं महिला उद्यमता प्लेटफॉर्म की अगवाई अधीन आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार देश भर में प्रभावशाली महिलावां नूं रोल मॉडल के रूप में प्रभावशाली ढंग नाल सामने लिआंदे रहिंदे ने। इस साल यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र सिस्को CSR फिकी और ग्रांट थॉरंटन पार्क के सहयोग नाल लॉन्च किया जा रहा है। केंद्रीय रेलवे ते कपड़ा राज मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा है कि कश्मीर घाटी में रेलवे नैटवर्क मुकम्मल हो जाने ते यह उत्थों लई एक गेम चेंजर साबित होवेगा। केंद्रीय मंत्री सरकार के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से वजों जम्मू कश्मीर के दौरे ते ने। श्रीनगर रेलवे स्टेशन ते पत्रकारां नाल गलबात करदਿਆਂ जरदोश ने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट आज़ादी तो बाद भारत का सब तो उत्साह वाला रेलवे प्रोजेक्ट है अते रेलवे इस प्रोजेक्ट नूं समाबंध ढंग नाल पूरा करने लई पूरी समर्था नाल काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे विकास नूं देश के हर कोने तक ले जाण लई वचनबद्ध है अते कश्मीर का विकास सरकार के एजेंडे विच सब तो उपर है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को राहत देने के नाल रेलवे नैटवर्क सुरक्षा के दृष्टिकोण तो भी रणनीतिक महत्व वाला विशेष तौर पर कश्मीर वर्गे इलाके लिए विशेष महत्व वाला है। इस तो पहला उन्होंने रेलवे राही बनिहाल रेलवे स्टेशन का दौरा किया और कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अपने दौरे दौरान सुरंग T8 कंट्रोल रूम और सुरंग 144 का निरीक्षण भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वकीलों को अपने कामकाजी समय का एक हिस्सा कमजोर लोगों को मुफ्त सेवावां प्रदान करने लई निर्धारित करना चाहिए है।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ, ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 4 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਪਰਵਤਾਰੋਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਯਾਦਵ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਅਨੰਤ ਕੁਕਰੇਤੀ ਅਤੇ MCPO ਹਰੀਓਮ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸੂਰਿਆ ਕਿਰਨ 15 ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 300 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕਣਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ SS ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 73,76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22,842 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 2,70,557 ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 199 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਵਲ 0.8% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.87% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25,930 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,30,94,529 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 57 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ UIDAI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 122 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 166 ਇਕੱਲੇ ਆਧਾਰ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 55 ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ASK ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 52,000 ਆਧਾਰ ਦਾਖਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ A ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,000 ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ B ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ C ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦਾਖਲੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਪਾਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਮਸਕਾਰ।